नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 आर्ट्स विषय हिंदी पद्य नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में काव्य का अभ्यास करेंगे। कवि का नाम है राजेश जोशी। साहित्य प्रकार कविता। तो पहले हम शीर्षक के बारे में बात करेंगे। शीर्षक का नाम पढ़कर हमें हमारी पुरानी चीज़ें याद आती है। जैसे कि हम बात करें तो पुराना ताला, चाबी, पुरानी साइकिल, पुराना पिटारा आदि। और भी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में मौजूद है। हमारे दादी माँ की वस्तुएं आज भी हमारे घर में है। हम यह वस्तुओं को सही ढंग से देखभाल करते हैं। यह सच है कि हमें पुरानी वस्तुओं को संभाल कर रखनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ऐसी 3 वस्तुएं बताता हूँ, जैसे कि ताला और चाबी, साइकिल और पिटारा। तो देखिए, मैं आपको यह 3 वस्तुएं की फ़ोटो दिखाता हूँ। तो पहले ये देखिए, ये ताला है और चाबी है। ये पुरानी चीज़ है। पहले हम इसका इस्तेमाल करते थे। आज नया ताला और चाबी आ गए हैं। तो ये ताला चाबी जो है वो पुरानी है। तो मैं अब आपको साइकिल बताता हूँ। देखिए, पुरानी साइकिल कैसी थी और आज जो साइकिल है वो कैसी है। तो देखिए, ये जो है वो पुरानी साइकिल है। तो आज हम नई साइकिल खरीदते हैं। तो ये जो साइकिल हम खरीदते हैं वो कैसी है और ये जो पुरानी साइकिल है वो कैसी है। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पिटारा दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो है वो पुराना पिटारा है। देख लिया। तो अब हम कवि के बारे में बात करेंगे। पाठ्य पुस्तक में कवि का फोटा नहीं है। तो मैं आपको हिंदी साहित्य के कवि राजेश जोशी का एक फोटा दिखाता हूँ। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में फोटो नहीं है। तो मैं आपको यहाँ राजेश जोशी का फोटो दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है राजेश जोशी। सही ढंग से देखिए, ये हमारे कवि है जिसका नाम है राजेश जोशी। तो अब हम कवि के बारे में बात करेंगे। जन्म सन 1946। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। ये जो है हम कवि के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रगतिशील विचारधारा के कवि जिसका नाम है राजेश जोशी, जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। तो पहले उन्होंने पत्रकारिता का व्यवसाय शुरू किया और कुछ सालों तक उन्होंने अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, कवि पहले पत्रकारिता का व्यवसाय कर रहे थे और बाद में उन्होंने अध्यापन पण किया और बाद में बैंक में नौकरी भी की और आज राजेश जोशी लेखन का कार्य कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। तो कवि ने लेखन का कार्य शुरू किया तो उन्होंने कविता के अलावा क्या क्या किया? तो कहानियाँ, नाटक लिखा, लेखन किया, टिप्पणियाँ लिखा आदि पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया।
लघु फिल्म के लिए राजेश जोशी ने क्या किया? तो पटकथा लेखन भी उन्होंने किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह है, जिसका नाम है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियाँ के बीच है। कहानी संग्रह में देखिए तो सोमवार और अन्य कहानियाँ में ये क्या है? तो वार्ता संग्रह है। कपिल का पेड़ है, अच्छे आदमी है, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियाँ को किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कवि को एक पुरस्कार मिला है। तो हम देख सकते हैं उन्होंने शमशेर सम्मान मिला है, पहल सम्मान मिला है, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान भी उन्होंने मिला है और केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो अब हम काव्य के बारे में बात करेंगे। तो आगे हमने बात की हमारे घर में ये पुरानी चीज़ आज भी मौजूद है। तो हमने आपको 3 फोटा भी दिखाया, ताला चाबी का, साइकिल का और पिटारा। तो ऐसी जो पुरानी चीज़ें हैं हमारे घर में आज भी मौजूद है। दुनिया में बदलाव आता रहता है, फिर भी कुछ पुरानी चीज़ें कभी नहीं बदलती। आज हम देख सकते हैं दुनिया में कई तरह के ये बदलाव आता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं वो कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम बात करें तो साइकिल जो है, आज नई साइकिल आ रही है, लेकिन पुरानी जो साइकिल है आज भी हमारे घर में मौजूद है। तो साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता हम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है। इसीलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। तो आगे हम कविता के बारे में बात करें तो तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने लिखा है कि हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेलजोल ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ है। तो उन्हों से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। इसीलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। यह जो कविता है उसमें हम कविता के बारे में बात करें तो कवि बताते हैं आज हमारे देश में दुनिया में हिंसा हो रही है। हिंसा के बजाय कहीं लोग मर रहे हैं, लेकिन लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। तो हम 3 पैराग्राफ में कविता के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं आपको गुजराती में कविता के बारे में बताऊंगा, तो आप सुनिए। तो पहले मैं कविता का पठन करता हूँ और बाद में कविता का सार गुजराती में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने क्या लिखा है तो देखिए,
कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच यह प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सदा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हत्यारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। डूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में बीज बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। तो अब मैं आपको गुजराती में बताता हूँ। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો જે આપણને કાવ્ય કવિએ આપેલું છે ખૂબ જ સુંદર મજાનું કાવ્ય છે. આજે આપણે જોઈએ છે કે જગતની અંદર એ હિંસા થઈ રહી છે, પણ હિંસાથી આપણને કંઈ ફાયદો થવાનો નથી. બરાબર, લોકોને શું જોઈએ છે? તો લોકોને આજે શાંતિ જોઈએ છે. ઘરની અંદર છે એ બે ટંકનું ખાવાનું મળે અને શાંતિ મળે, બસ આટલું જ જોઈએ છે. લોકો છે એ હિંસાથી દૂર રહેવા માગે છે. આજે 21મી સદીની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા વાહનો છે એ વધી રહ્યા છે, અને આપણા ઘરની અંદર પણ છે એ જૂની વસ્તુ આજે મોજૂદ છે એમ. તો એમાં આપણે વાત કરીએ તો આપણા ઘરે પણ છે એ સાયકલ છે. આપણે નાના હતા ત્યારે આપણા પિતાશ્રીએ છે આપણને સાયકલ અપાવી હતી. તો આજે પણ એવી સાયકલ આપણા ઘરમાં હયાત છે. બરાબર, ભલે આજે સાયકલમાં નવી નવી ડિઝાઇન છે આવી ગઈ છે, પરંતુ જૂની જે સાયકલ જે છે, બરાબર, આજે પણ આપણા ઘરની અંદર હશે. એના લીધે નવી સાયકલ આપણા ઘરમાં આવી, અને આ સાયકલના લીધે આપણા ઘરે છે ટુ વ્હીલ, ફોર વ્હીલ, બીજા વાહનો પણ આવી ગયા છે. તો જે જૂની વસ્તુ છે એ આપણે સાચવવાની છે. ભલે નવી નવી વસ્તુઓ છે ઘરમાં આવતી હોય છે, પણ જૂની વસ્તુઓ છે એને આપણે ભૂલવી જોઈએ નહીં. તો કવિ છે આપણને એ પ્રમાણે વાતો કરે છે. પ્રથમ જે આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો છે એની અંદર કવિ એ જ વાત કરી છે કે જૂની જે વસ્તુઓ છે આપણે સાચવવાની છે. કેમ કે જૂની વસ્તુમાં આપણે જોઈએ છીએ કે નાની માની વાર્તાઓ છે, દાદીમાના નુસ્ખાઓ છે. જ્યારે આપણે માંદા પડતા હતા ત્યારે આપણા દાદીમા જે છે એ શું કરતા હતા? તો કે એક ઘરેલું ઈલાજ કરતા હતા અને આપણને સાજા કરતા હતા. તો પ્રથમ જે આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો છે તો એની અંદર કવિ એ જ વાત કરી છે કે ભલે દુનિયા જે છે એ બદલાઈ જાય, કિતની ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त. પણ જૂની જે વસ્તુ જે છે એ લોકોને કામમાં આવવાની છે. કામ આતી રહેતી હે લોગો કે કુછ પુરાની ચીજે. આપણે જોઈએ કે હવે જૂની વસ્તુ જે છે એ જ કામમાં આવવાની છે. કેમ કે નવી વસ્તુ કામમાં તો આવવાની છે, પણ જૂની વસ્તુ જે છે એના લીધે નવી વસ્તુ આપણા ઘરમાં આવે. તો આપણે જોઈએ છે કે વધારે કામમાં કઈ વસ્તુ આવતી હશે, તો જે જૂની વસ્તુ જે છે એ વધારે કામમાં આવતી હશે. તો વાત કરીએ કે નાની કી કહાનિયા ઓર દાદી કે ઘરેલું ઈલાજ. આપણે જોઈએ છે કે નાની જે છે, નાની એટલે કોણ? તો કે મમ્મીની મમ્મી એટલે નાની. બરાબર, નાની માની જે વાર્તાઓ છે, આપણે નાના હતા ત્યારે આપણા નાનીમાં શું કરતા હતા? તો કે આપણને સરસ મજાની વાર્તાઓ સંભળાવતા હતા. અને આપણા દાદીમાં છે એટલે કે પપ્પાના મમ્મી, તો એના ઘરેલું ઈલાજ પણ આજે પણ આપણને યાદ છે. ભલે નાનીમાં કે દાદીમાં હયાત ન હોય, પણ એની જે જૂની વસ્તુઓ, એની જે જૂની યાદી છે એ આજે પણ આપણે સાચવીએ છીએ. काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આપણી સંસ્કૃતિ જે છે એ મોટાભાગે નદી કિનારે એની શરૂઆત થઈ, અને પછી ધીમે ધીમે છે એ આપણને સંસ્કારો મળતા ગયા, રીતિ રિવાજો આવતા ગયા, અને આપણે એ પ્રમાણે આપણું જીવન છે ઢાળી દીધું. બરાબર, તો આપણે જોઈએ છે કે જે પ્રમાણે નાની માની વાર્તાઓ છે, દાદીમાના ઘરેલું ઈલાજ છે, એ આપણને કામમાં આવે છે. પુરાણી જે વસ્તુ, પ્રાચીન જે વસ્તુઓ છે એ આપણને આજે યાદ આવે છે. ભલે ઘણા બધા વર્ષો પસાર થઈ ગયા હોય છતાં પણ આજે આપણને કામમાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ બીજો પેરેગ્રાફ જે આપણને આપેલો છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો આજના યુગની અંદર કોમ્પ્યુટર છે, બરાબર, મોબાઈલ ફોન છે, એ ઘણી બધી વસ્તુઓ નવી નવી આવતી ગઈ છે.
પણ આજે પણ જૂની વસ્તુ જે છે એટલે કે સાયકલ જે છે આજે પણ રોડ ઉપર દોડી રહી છે. આપણા ઘરે સાયકલ તો હશે જ, બરાબર. તો એના વિશે આપણે વાતો કરી. આ જે પેરેગ્રાફ છે એની આપણને એ વાતો કરેલી છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ કે કમ્પ્यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी આજનો યુગ જે છે એ કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો યુગ છે, બરાબર. તો આ યુગની અંદર પણ આપણે જોઈએ છીએ કે દુનિયા की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल. साइकिल का अर्थ क्या होगा? तो साइकिल. दुनिया की हजारी सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल. ભલે કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે, વિજ્ઞાનનો યુગ છે, પણ આજે પણ રસ્તાઓ પર છે એ શું દોડી રહ્યું છે? તો આપણી જૂની જે સાયકલ છે એ દોડી રહી છે. સચ યહ પ્રાચીન ચીજ હૈ ઓર હાલાકી જૂઠ ભી. આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ બધી જૂની જૂની વસ્તુઓ છે આજે પણ આપણને કામમાં આવવાની. જે પ્રમાણે સાયકલ જે છે એ પુરાની છે છતાં પણ આપણને કામમાં આવે છે. તો આપણા ઘરની અંદર પણ છે એવી જૂની જૂની વસ્તુઓ હશે કે આજે પણ આપણને એ કામમાં આવે છે. और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी पर. અને જ્યારે પણ આપણે જોઈએ કે નવી વસ્તુ છે અને જૂની વસ્તુ છે એ અમુક સમયે એ બંને કામમાં આવતી હોય છે. વ્યક્તિને છે બંને વસ્તુઓ કામમાં આવતી હોય છે. सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल જીવન. તો આપણે શું પસંદ કરવું જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે છે એ હંમેશા સાદું જીવન પસંદ કરવું જોઈએ. આપણે આગળ વાત કરી ગયા કે આપણે હિંસા જોતી નથી પણ સરળ જીવન એટલે સાદું જીવન જોઈએ છે. કવિને પણ એવું કહેવું છે કે ભાઈ સરળ જીવન જ આપણને પસંદ છે, બરાબર. આની વચ્ચે આપણે જીવન જીવતા હોઈએ છીએ કેમ કે દુનિયા આગળ વધી રહી છે અને દુનિયાની અંદર આપણે જોઈએ છે કે ખૂન ખરાબા થઈ રહ્યા છે. તો આ ખૂન ખરાબાની વચ્ચે પણ આપણે એક સાદું જીવન જીવવાનું છે. તો લોકોને શું જોઈએ છે કે ભાઈ ખૂન ખરાબા જોતા નથી પણ એકબીજાનો પ્રેમ જોઈએ છે, સહકાર જોઈએ છે, સહયોગ જોઈએ છે અને મળીને આપણે આપણું જીવન છે જીવવાનું છે. જ્યાદા કામ આતા હે લોગો કે. તો આ રીતે સરળ જીવન છે લોકોને કામમાં આવવાનું છે, નહીં કે કોઈ ખૂન ખરાબા છે, ગુંડાગીરી છે. તો આ કામમાં આવવાનું નથી પણ એક સાદું જીવન છે એ પ્રેમ છે, સહકાર છે, સહયોગ છે, વિવેક છે, વિનય છે, આ બધું આપણને કામમાં આવવાનું છે. તો હવે ત્રીજો જે પેરેગ્રાફ આપણને આપેલું છે તો એના વિશે માહિતી મેળવીએ. હથિયારો કા શોર ઇસીલિए જ્યાદા કે વે જ્યાદા સંગઠિત. આપણે જોઈએ છે કે આતંકવાદીઓ આજે વધી રહ્યા છે. તો આતંકવાદીઓ જે છે તો એનો કોઈ વાંક નથી. આપણે જોઈએ છે કે આતંકવાદી બનવું એ આપણને ગમતું નથી પણ શું કામ આ લોકો આતંકવાદીનું કામ કરે છે? તો આપણને ખબર છે કે બિચારાની છે એ રોજીરોટી માટે એ આ રસ્તો એને પસંદ કર્યો છે, બરાબર. કેમ કે પોતાનું જીવન એ ચલાવવું હોય, પોતાના પરિવારનું જીવન ચલાવવું હોય. અને આપણે જોઈએ કે આવા લોકડાઉનના સમયની અંદર એ મોટા ભાગે લોકો છે એ શું કરે છે તો કે નવરા છે પણ કાંઈ કામ ધંધો ને મળતો નથી. તો કામ ધંધા માટે કંઈ રોજીરોટી મેળવવા માટે, કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવા માટે છે એ મોટાભાગે ન કરવાના કામો આજે લોકો કરતા હોય છે. તો આ આતંકવાદીનું કાર્ય છે કોઈને ગમતું નથી છતાં પણ એને કરવું પડે છે કેમ કે એનું સંગઠન જે છે એ કેવું છે તો કે બહુ આમ ગાઢ જોવા મળે છે. ડૂબ કમ શોર મચાતી હે વૃક્ષો છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ આવું જે સંગઠન જે છે એ કેટલા ખૂન ખરાબા કરતા હોય છે, કેટલા લોકોને મારી નાખતા હોય છે. એમાં ખાસ કરીને નિર્દોષ લોકો જે છે એ મૃત્યુ પામતા હોય છે. તો વિચાર કરો કે ભાઈ આનાથી આપણને કંઈ મળવાનું નથી પણ આ તો શું થાય છે તો કે એકબીજાને મારો અને પૈસા કમાવો. આતંકવાદીનું કાર્ય આ છે કે ભાઈ બોમ્બ ફોડવાનું છે, એના બદલામાં લોકોને પૈસા મળતા હોય છે. આવું બધું એ કરતા હોય. નિર્દોષ લોકો જે હોય છે એના હથિયાર બનાવતા હોય છે. હું તમને આટલા રૂપિયા આપું, તમારે આ પૈસાના બદલામાં કામ કરવાનું છે. તો નિર્દોષ લોકો જે હોય છે એને તો ફક્ત પૈસા જોતા હોય છે, બરાબર. શું કામ મારવાના છે એના માટે કોઈ એવો કંઈ પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી, કાંઈ પૂછતા પણ નથી શું કામ મારવાના છે, એનો કંઈ વાંક છે, કંઈ ગુનો છે, એવું કંઈ પૂછતા નથી. પણ એને જે કામ માટે એને પૈસા આપેલા છે એ પ્રમાણે કાર્ય કરવાના છે. તો વિનમ્રતા કોઈ કાયરતા નહીં. આજે આપણે એ જોયું કે આપણામાં વિનમ્રતા છે એ ખૂટી ગઈ છે, બરાબર. અને આપણે આવા પ્રકારના પગલાઓ છે એ ભરતા હોઈએ છીએ. નહીં નહીં મૂર્ખતાઓ કે બાવજૂદ બચી રહેતી એ પુરાની સમજદારી. પણ આપણામાં જે સમજદારી છે, આપણામાં વિનય છે, વિવેક છે, પ્રેમ છે, સહયોગ છે, સહકાર છે. તો આ જે છે એ કામમાં આવવાનું છે. ખૂન ખરાબા કામમાં આવવાના નથી.
બરાબર. હવે આપણે આ પ્રકારનું કાર્ય કરશું તો સમજી લેવાનું કે ભાઈ આપણી આ શું મૂર્ખામી છે એમ. તો પુરાની સમજદારી જે છે એ આપણને કામમાં આવવાની છે. स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी ठीस टीस और थोड़ी सी મીઠાશ. તો આપણે આવું જીવન જીવવું જોઈએ. આપણામાં સમજદારી હોવી જોઈએ, પ્રેમ હોવો જોઈએ, વિનય હોવો જોઈએ, બરાબર, એકબીજાને સહયોગ સહકાર આપણે આપવો જોઈએ. તો આવી સમજદારી છે આપણને ભવિષ્યમાં કામ આવવાની. કેમ કે આપણે બીજાને મદદ કરીશું, સ્વાભાવિક છે એ લોકો પણ આપણને મદદ કરશે. આપણે ન હોય તો સામેવાળા આપણા ઘરે નમશે. જો આપણે જ નમશું નહીં તો સામેવાળો કે નમવાનો નથી. કવિએ બહુ સરસ માહિતી આપણને આપેલી છે કે પુરાની વસ્તુઓ જે છે એ ગમે ત્યારે તમને કામમાં આવવાની. જે આપણને શીર્ષક આપેલું છે એ ખૂબ જ મહત્વનું શીર્ષક કે પુરાની ચીજો કે પક્ષ. આજે આપણે જો કે આપણા ઘરે પણ છે જે જૂની વસ્તુઓ હશે તો આપણે એને ભંગારમાં આપવાની નથી, પણ આપણે એ વસ્તુઓ છે સાચવવાની છે, જેથી કરીને ભવિષ્યની અંદર આપણને એ જ પુરાની વસ્તુઓ છે કામમાં આવવાની છે. તો સરસ મજાને આપણે કવિએ વાતો પણ કરી. તો આ રીતે કાવ્યની સમજૂતી આપણે મેળવી. તો કાવ્યની સમજૂતી મેળવ્યા બાદ આપણા ઘરે પણ જૂની વસ્તુઓ છે એને કાઢવાને બદલે, ભંગારમાં આપવાને બદલે એ આપણે વસ્તુઓ સાચવવાની, કેમ કે આપણા પૂર્વજોની એ નિશાની છે. અસ્તુ.